Greetings from Learning and Development Group. Members, today we are going to discuss the provisions relating to long-term settlements prior to the implementation of the labor codes and after the implementation of the labor codes. You are all aware that we have been signing long-term settlements in the past in two formats. One was a tripartite settlement, the other one was a bipartite settlement. For the tripartite settlement, we used to refer to Section 12(3) of the Industrial Disputes Act 1947. A tripartite settlement, as you all know, was signed between an employer who was defined under Section 2G of the ID Act 1947 and a workman who was defined under Section 2S of the ID Act 1947 in the presence of a conciliation officer who was defined under Section 2D of the ID Act 1947. A bipartite settlement, we used to refer to Section 18(1) of ID Act, was signed mutually between an employer who was defined under Section 2G of the ID Act 1947, as I explained earlier, and a workman who was defined under Section 2S, as I used to refer before. Now the question before us is, are these provisions still available in the new labor codes? Yes, these provisions are still available. A tripartite settlement is now covered under Section 53(3) of the Industrial Relations Code 2020, and this tripartite settlement is signed between an employer who is now defined under Section 2M of the IR Code 2020 and a worker who is now defined under Section 2EZR of IR Code 2020. Members, did you note that there is a small change in the term workman in the ID Act 1947? The term workman who was defined under ID Act 1947 has been rephrased as a worker in the IR Code 2020. This tripartite settlement is signed before a conciliation officer who is defined under Section 2I of IR Code 2020. The bipartite settlement is now covered under Section 57(1) of IR Code 2020, and it shall be signed between an employer who is defined under Section 2M of the IR Code, as I explained earlier, and a worker who is defined under Section 2EZR of IR Code, as I referred before. So, members, there are no other change in the conditions or provisions which we used to do it before the labor code implementation. So, there is no other change other than the phrase workman in the ID Act 1947 has now been rephrased as worker in IR Code 2020. Thank you. லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் குரூப்பிலிருந்து வாழ்த்துக்கள். மெம்பர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா, முன்னாடி நம்ம ஒர்க்மென்னோட லாங் டேர்ம் செட்டில்மெண்ட் போட்டுட்டு இருந்தோம் இல்லையா? அதில் ரெண்டு விதமாக நம்ம போட்டிருந்தோம். அதாவது ஒன்று நம்ம ட்ரைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று பைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். ட்ரைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? செக்ஷன் 12(3) ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் 1947 ரெஃபர் பண்ணுவோம். அதில் என்ன சொல்லிட்டு இருந்துச்சு? ஒரு ட்ரைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட் ஒரு எம்ப்ளாயர் செக்ஷன் 2Gல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, ஐடி ஆக்டில், அந்த எம்ப்ளாயருக்கு பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அப்புறம் ஒர்க்மென் செக்ஷன் 2S ஆஃப் த ஐடி ஆக்டில் இருக்கிற அந்த டெஃபினிஷன் படி அந்த ஒர்க்மெனுக்கு மத்தியிலையும், அதாவது எம்ப்ளாயருக்கு மத்தியிலையும் நம்ம ஒரு கன்சிலேஷன் ஆஃபீஸருக்கு முன்னாடி, அதாவது செக்ஷன் 2D ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் 1947ல டிஃபைன் பண்ணப்பட்ட கன்சிலேஷன் ஆஃபீஸருக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டுட்டு இருந்தோம். பைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், எம்ப்ளாயருக்கும் எம்ப்ளாயிக்கும், அதாவது இந்த ஒர்க்மெனுக்கும் மத்தியில் நம்ம போட்டுட்டு இருந்தோம். அதாவது இந்த பைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? செக்ஷன் 18(1) ஆஃப் ஐடி ஆக்டை ரெஃபர் பண்ணுவோம். அதில் என்ன இருந்தது? எம்ப்ளாயருன்றவர் செக்ஷன் 2G ஆஃப் ஐடி ஆக்டில் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க, முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி. அதே மாதிரி ஒர்க்மென்றவரை செக்ஷன் 2Sல முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ நமக்கு முன்னாடி இருக்க கேள்வி என்ன? இதே ப்ரொவிஷன்ஸு இன்னும் புது ஐஆர் கோடில் இருக்கா? இருக்கு. ஒரு ட்ரைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட் இப்போ எங்கே ரெஃபர் பண்ணலான்னா, செக்ஷன் 53(3) ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் கோடில் நம்ம ரெஃபர் பண்ணோம்னா அது கிடைக்கும். இந்த ட்ரைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட் எம்ப்ளாயர், அதாவது இப்போ டெஃபினிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயர் 2M ஆஃப் ஐஆர் கோடில் உங்களால் பார்க்க முடியும். அப்புறம் ஒர்க்கர்ன்ற டெஃபினிஷன் செக்ஷன் 2EZR ஆஃப் ஐஆர் கோடில் உங்களால் பார்க்க முடியும். இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இருக்கான்னு கேட்டால் ஒரு சின்ன மாற்றம் இருக்குது. அதாவது ஐடி ஆக்டில் நம்ம ஒர்க்மென்னு சொல்லிட்டு இருந்தவர் இப்போ ஒர்க்கர்னு ரீஃப்ரேஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காரு. அதாவது
அந்த நேம் மட்டும் மாற்றப்பட்டிருக்கு. ஒர்க்மேனுக்கு பதிலாக இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஐஆர் கோடில் ஒர்க்கர் அப்படின்னு தான் நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும். இந்த ட்ரைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட் யார் முன்னாடி இப்போ சைன் பண்ண முடியும்? கன்சிலேஷன் ஆஃபீஸர் முன்னாடி. அதாவது செக்ஷன் 2I ஐஆர் கோடில் கன்சிலேஷன் ஆஃபீஸர்னுடைய டெஃபினிஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு பைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட் இப்போ எங்கே நீங்கள் வந்து செக்ஷனில் ரெஃபர் பண்ணலான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, செக்ஷன் 57(1) ஆஃப் ஐஆர் கோட் 2020 பார்த்தீங்கன்னா பைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட்டினுடைய டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கும். இது யாருக்கு முன்னாடி நடுவில் சைன் பண்ணுறாங்க? முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி பைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட் ஒரு எம்ப்ளாயர் செக்ஷன் 2M ஆஃப் ஐஆர் கார்டில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்க எம்ப்ளாயருக்கு மத்தியிலையும் ஒரு ஒர்க்கர் செக்ஷன் 2ZR டிஃபைன் பண்ண ஒர்க்கருக்கு மத்தியிலையும் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் மற்ற எந்த ப்ரொவிஷன்ஸோ கண்டிஷன்ஸோ முன்னாடி இருந்தது இல்லையா, அதாவது லேபர் கோட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்த எந்த அதர் கண்டிஷன்ஸும் மாற்றம் எதுவும் இல்லை. ஒரே ஒரு மாற்றம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஐடி ஆக்டில் ஒர்க்மென் அப்படின்னு கூறப்பட்டவர் இப்போ ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறார். அவ்வளோதான், அது ஒன்று தான் மாற்றம். நன்றி.